Allahu akbar, subhanallah walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, subhanallah walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah. Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Insyaallah kita akan awali pertemuan kita pada siang hari yang mulia ini dengan bacaan Hizb al-Wiqayati wan Najat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bi alfi 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 a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لو ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا لا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. عليم قدير على ما يريد عليم قدير على ما يريد عليم قدير على ما يريد وعلى ما نريد. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق. قوي لا يحتاج إلى معين قوي لا يحتاج إلى معين قوي لا يحتاج إلى معين. ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. قهار لمن طغى وعصى قهار لمن طغى وعصى قهار لمن طغى وعصى. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. قدوس يهدي من يشاء قدوس يهدي من يشاء قدوس يهدي من يشاء. قل من رب السماوات والأرض قل الله قل أفأتخذتم من دوني أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. قيوم يرزق من يشاء القوة والغنى قيوم يرزق من يشاء القوة والغنى قيوم يرزق من يشاء القوة والغنى. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو
عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان اللهم بألف ألف ألف عز عظمة الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون وبألف ألف ألف جلال وجمال الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم ينسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم وبألف ألف ألف كمال والسناء وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين وبألف ألف ألف بهاء وأسرار وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين وبألف ألف هيبة ولطائف وفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد فوقه الله سيئات ما مكروا وحق بآل فرعون سوء العذاب وبألف ألف ألف سمو وحقائق والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاء مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين وبألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وبألف ألف حسبنا الله نعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير جعلنا ومن شملت عنايتنا ومن تعلق بنا ومن أحبنا وأكرمنا والمسلمين والحرمين الشريفين والمسجد الأقصى ومساجدنا ومجامعنا ومعاهدنا ومدارسنا وروادها وعمارها وزوارها والقائمين عليها جميعا دائما سرمدا في عين عنايتي وفي سير رعايتي وحفظ وقايتي وفي حسنك الحصين وكنفك المتين عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله عز وجل أكبر نقول على أدياننا وعلى أنفسنا وعلى أهالينا وعلى أولادنا وعلى أموالنا وعلى أصحابنا وعلى مساجدنا ومجامعنا وعلى معاهدنا ومدارسنا وعلى روادها وعمار وزوارها والقائمين عليها ألف 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 حسبنا الله ألف ألف بسم الله الرحمن الرحيم وألف ألف حسبنا الله ونعم الوكيل وألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ونقدم بين أيدينا وأيديهم وعن أيماننا وعن أيمانهم وعن شمائلنا وعن شمائلهم ومن فوقنا ومن فوقنا ومن تحتنا ومن تحتنا ومن أمامنا ومن أمامنا ومن خلفنا ومن خلفهم ألف 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 بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد ولم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد ولم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وبألف ألف ألف فالله خير حافظا وأرحم الراحمين وألف ألف 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 فالله خير حافظا وأرحم الراحمين وألف ألف ألف والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ وألف ألف ألف أقبل ولا تخف إنك من الآمنين في كنف الله أقبل ولا تخف إنك من الأمين شاهت الوجوه وجوه الكفرة والفجرة شاهت الوجوه وجوه الظلمة والفسقة شاهت الوجوه وجوه الشيوعية والملحدة وعنت الوجوه للحي القيوم قد خاب من حمل ظلما بسم الله آمنا بالله بسم الله تحصنا بسم الله توكلنا على الله بسم الله آمنا بالله بسم الله تحصنا بالله بسم الله توكلنا على الله بسم الله آمنا بالله بسم الله تحصنا بالله بسم الله توكلنا على الله بيد الله فوق أيديهم وحجاب الله على أبصارهم وسيام الله ترمي اللهم أعمي عنا أبصار الأشرار والظلمة والفجار وكف عنا وعنها ألسنتهم واغلل أيديهم وأرجلهم واربط على قلوبهم
وجمد الدماء في عنقهم واجعل بيننا وبينهم سدا من نور عظمتك وحجابا من قوتك وجنودا من ملائكتك الله بحق تلك الآيات والكلمات والدعوات قنا شر الأشرار وكيد الفجار وكل ما أنت خالقه من الأكرار اللهم يا من نعمه لا تحصى ويا من أمره لا يوصى ويا من فلق البحر لموسى بالعصا نسألك بمن سبحت بك في الحصى بالقرآن العظيم حرفا حرفا أن تجعل تلك الآيات والكلمات والدعوات حبسا حابسا بحرا طامسا وبحرا طامسا وبحرا طامسا ونارا محرقة 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 وسبعين ألفا من الملائكة حارسا اللهم من أرادنا وأراد بسوء أو مكروه أو خديعة أو مكر فأحرق صدره حتى مكره واردد كيده بنحر واجعل كيد تدبيره تدبيره واجعل تدبيره تدبيره واجعل تدبيره تدبيره اجعل تدبير من أرادنا بسوء أو بمعاهدنا أو بحد من أحبابنا وطلابنا وطلباتنا وطلابنا والمتعلقين بنا جعل تدبيرهم تدبيرهم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين اللهم يا حي يا قيوم بك تحصنا فاحمنا وإياها بحمايتك كفاية مقايات حقيقة برآن الزمان بسم الله ويا ذا الجلال والإكرام أسبل علينا عليها يا حليم يا ستار كنفس إجاب سنة نجاة واعتصم بعبد الله ويا حنان ويا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا محيط يا قادر علينا وعليها سورة مانحة مجلس رادك عظما ذلك خير ذلك من آياتنا ويا ودود ويا قهار يا مانع يا دافعنا ويا شر الشيطان والسلطان فإن ظالم أو جبار بغى علينا وعليها أخذت غاشية من عذاب الله ويا قوي يا متين ويا مذل يا منتقم نجنا من عبيدك الظلمة الباغين علينا وعليها فإن هم لنا أو لها أحد بسوء خذله الله أهلكه الله قصمه الله إن هم لنا أو لها إن هم لنا أو لا أحد بسوء خذله الله أهلكه الله خصمه الله ختم على سمعي وقلبي وجعل على بصري غشاوة فمن يهدي من بعد الله عدد خلقك ورضا نفسي بحول الله لا يقدر علينا دائما أبدا بحول الله لا يقدر علينا وعلى معاهدنا وعلى طلابنا وطالباتنا والمتعلقين والمتعلقات بنا والمحبين والمحبات لنا وبقوة لا يساء إلينا حكومة وشعبا وفردا وجماعة عدد خلقك فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله والسميع العليم فسيكفيكهم الله والسميع العليم فسيكفيكهم الله والسميع العليم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Hadis yang ke-22 InsyaAllah kita baca sebanyak mungkin dalam 45 menit daripada sekarang InsyaAllah. Hadis yang ke-22 daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu anna ra'a ru'ya annu yaktubu surat as-Sad. Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri bermimpi yang bahwasanya beliau lagi sedang menulis surah Sad. Setelah proses penulisan surah Sad tadi itu sampai kepada sajdahnya, aral qalama wad dawata wa kulla syai'in bihadratihi qalaba sajidan. Aku melihat pen dan juga dengan dawatnya dan juga dengan semua yang ada di sekelilingnya tersungkur sujud. Faqasastuha, maka aku ceritakan kejadian tadi itu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falam yazal yasjudu biha. Falam yazal, kata-kata zana yazulu, zana yazalu. Zana yazulu dengan zana yazalu, zana
yazalu artinya senantiasa. Zala yazul artinya tergelincir. Yang di sini adalah zala yazalu. Senantiasa Nabi kita bersujud tiap Nabi kita membaca. Kita tidak mengatakan terbalik. Sehingga tidak lagi dengan baginda jadi panutan dan ikutan. Justru baginda yang mengikut. Kita tidak mengatakan seperti itu. Tapi kita nak tunjukkan kepada sahabat-sahabat istidlal, istinbat kita daripada peristiwa kejadian tadi itu, yang walaupun berdasarkan daripada mimpi, seperti cerita bacaan sajadah yang dimimpikan oleh salah seorang daripada sahabat Nabi, sajadah wajhililladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sama dan seterusnya. Allah maktub li indaka ajra wa adhib ani biha wizra waktub li biha indaka ajra. Taqabbal hamini kama taqabbalta ala abdika Daud alaihissalam. Itu ternyata Nabi kita juga membaca dengan bacaan yang sama seperti apa yang telah dibaca oleh pokok kayu yang dimimpikan oleh salah seorang daripada sahabat yang pada waktu belum membaca ayat sajadah ternyata pokok kayu itu bersujud dengan bacaan yang seperti itu. Yang di sini Abu Sa'id Al-Khudri bermimpi lagi sedang dalam menulis surah Shad. Dalam surah Shad juga ada sajadahnya. Setelah sampai kepada ayat sajadah, maka pen yang beliau gunakan, dawat yang ada di hadapan, yang ada di sekeliling, semuanya bersujud bihadratihi wa kullu syai'in bihadratihi kullu syai'in bihadratihi inqalaba sajidan. Terbaring, inqalaba terbalik sujud. Aku ceritakan kejadian tadi itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba, mungkin saja respon daripada seumpama mereka yang suka menyesat-nyesatkan orang, itu katakan mimpi, ya. Mimpi. Itu khurafat, karut-marut, begitulah omongan sebagian daripada salafi. Kita tentu mendengar hadis yang diriwayatkan. 5 hadis itu tidak sampai kepada pakar hadis itu. 5 dengar tapi tidak paham dan tidak dapat menghubung-kaitkan atau merealisasikan isi kandungan hadis dengan keadaan. Seseorang bermimpi, mimpi masuk surga, mimpi bila suasana dalam neraka, itu jangan dikatakan karut-marut. Jadi dengan kita tentang pribadi orang berkenan macam mana, itu kita juga kena kaji selidik. Tapi yang secara pasti, secara global, seperti yang Nabi kita sabdakan, tidak tersisa daripada perkara kenabian kecuali al-mubasyirat. Lam yabqa minan nubuwati illa al-mubasyirat. Mereka bertanya apa saja itu mubasyirat? Ya Rasulullah, Nabi kita bersabda, ar-ru'ya as-salihah, mimpi-mimpi salihah yang dilihat oleh seseorang atau dimimpikan. Kenapa? Kalau pada tiap kali mendengar ada mimpi-mimpi semacam itu dikatakan karut, marut, atau khurafat. Nah, terlepas dengan kita akan beramal atau tidaknya, itu cerita lain. Sebab kenapa? Sebab kalau seandainya yang termimpikan itu tidak lebih daripada untuk bacaan-bacaan agar kita sembuh daripada penyakit, arahan, bimbingan agar dengan kita akan terselamat daripada bencana. Kalau kita membaca ayat-ayat yang seperti ini misalnya, itu insya Allah tidak ada masalah. Dan ada dalam beberapa cerita, bukan beberapa, tidak terhitung banyaknya cerita-cerita mimpi seperti itu, dan diamalkan. Kita tidak mengatakan wajib, tidak mengatakan sunat, tapi karena mimpi yang salihah itu adalah datangnya daripada Allah. Lam yabqa, tidak tersisa kecuali mubasyirat, itu termasuk daripada berita gembira yang Allah tunjukkan kepada seseorang di dalam mimpi. Jadi jangan langsung ditangkal karut marut. Kembali, apakah kira-kira Nabi kita kata awal, kalau kamu yang buat masih oke lagi, ini pokok kayu, ini pen, ini dawat, ini makhluk yang tak berakal, terus nak buat pedoman hukum dengan yang semacam itu. Nah, Nabi kita tak kata macam itu. Kalau Nabi kita isyarat ke situ, wah, mungkin mereka dah melompat kesukaan.
seronok banget. Tidak, Nabi kita tak kata macam tu. Nabi kita nak bagi panduan, pencerahan kepada kita. Satu, salahkah kalau pada tu dengan kita melihat sekedar bahawa Allah tu bersujud. Tidakkah di antara daripada mereka-mereka yang Allah tunjukkan suasana malam Lailatul Qadar. Dia ternampak semua makhluk ini bersujud kepada Allah Jalla Jalaluh. Berarti bersujud bukan satu perkara terlarang daripada setiap makhluk, asalkan jangan sujud kepada makhluk. Okey, bagus. Kemudian yang kedua, isi kandungan daripada ayat di dalam surah Shad itu adalah tentang ingatan atau peringatan, teguran kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Jadi ceritanya panjang, mana dengan Nabi Ibrahim yang ditanya oleh seseorang, cumana dengan seseorang yang memiliki tis'un wa tis'una na'jah wa liya na'jatu wahidatun wa qala akfilniha wa azani bil khitab. Dan seorang punya 99 ekor kambing, sedangkan aku punya cuman hanya 1 ekor kambing, tapi kata dia gabungkan saja yang satu itu dengan kepunyaannya aku, dengan penuh mengharapkan. Jadi setelah mendengar keluhan, informasi daripada seseorang tadi itu, kata Nabiullah Ibrahim alaihissalam, maaf, Nabiullah Daud alaihissalam, qala laqad zalamaka bisu'ali na'jatika ila ni'ajih. Jadi kata Nabiullah Daud alaihissalam, dia telah menzalimi kamu, telah menzalimi kamu bisu'ali na'jatika, untuk dia meminta na'jah kambingmu untuk digabungkan dengan kambing-kambingnya, ila ni'ajihi wa inna katsiran minal khulata'i la yabghi ba'du ila ba'd illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa qalilum mahum wa dhanna Daudu annama fatannahu fa kharra raki'an wa anab. Jadi di situ Nabiullah Daud setelah memberikan jawaban kepada orang tadi itu, terus beliau pun juga insaf dan sudar, yaitu adalah sebagai suatu teguran atau peringatan daripada Allah. Fa kharra raki'an, beliau pun tersungkur sujud, wa anab, dan kembali kepada Al-Maula Jalla Jalaluh. Itu asal cerita sujud pada sajadatu Shad, sujud syukur atas teguran dan peringatan daripada Allah Subhanahu wa taala kepada Nabiullah Daud alaihi salam. Maka kata Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, setelah baginda mendengar ceritaku tadi itu, tiap kali Nabi kita membacanya, Nabi kita bersujud. Tiap kali Nabi kita membacanya, Nabi kita bersujud. Jadi apa yang Nabi kita nak tunjukkan kepada kita, informasi, berita baru, ataupun juga suatu mimpi, atau suatu inisiatif bijak, bagus, sopan, yang mempunyai tujuan untuk menyemarakkan syiar-syiar agama, kebaikan, atau juga yang matlamat dan tujuannya adalah agar macam mana akan wujud suatu kesedaran di masyarakat, atau agar macam mana amalan-amalan sunnah dapat direalisasikan, dapat diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Perkara-perkara elok, positif, bagus macam itu atas inisiatif daripada sesiapapun perlu disokong. Nabi kita tidak tolak perkara baru tadi itu. Bukan perkara baru daripada sahabat. Ini perkara yang dilakukan oleh qalam dengan dawat. Dan ada di sekelilingnya. Yang semalam itu perkara yang dilakukan oleh pokok kayu. Yang sebelumnya mimpi dimimpikan azan oleh salah seorang daripada mimpi. Tapi Nabi kita ternyata akur untuk menerimanya. Jadi sebelum dengan ikrar atau persetujuan daripada baginda Rasulullah SAW daripada beberapa perkara baru, sahabat Nabi kita tidak merasa bersalah yang baca kulhu pada tiap kali akan membaca surah atau selepas membaca surah. Tidak merasa bersalah pada takbir Allahu Akbar. Kemudian dengan membaca Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira subhanallahi bukratan wa asila dalam doa istiftah. Bersin hamdan katsiran thayyiban mubarakan bih. I'tidal
sami Allah liman hamidah, Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Dan juga orang yang bersin. Banyak. Jadi dengan mereka tahu Nabi kita tidak ajarkan seperti itu, tapi mereka lakukan, tapi tidak mereka buat. Ternyata mereka buat itu untuk supaya kita dapat memahami tambahan, rekayasa, inisiatif, amalan baru yang tidak bersanggah dengan hukum hakam, dengan prinsip dan juga dengan akidah, itu tidak boleh ditadlil, ditabdil dan juga disesatkan. Hadis yang ke-23, Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu qala Ja'a Ubayyun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ubay bin Ka'ab. Faqala ya Rasulullah kana minni alailata syai'un fi Ramadan. Ya Rasulullah kana minni pada malam hari ini sesuatu fi Ramadan. Qala ma dzaka ya Ubay? Kana minni alailata syai'un fi Ramadan, pada malam hari ini ada sesuatu yang berlaku atau ada sesuatu yang mengganjal tentang perkara di bulan Ramadan. Tapi kita kata apa tuh? Stipsa dulu apa itu? Jangan itu khurafat tuh. Apa? Punya inisiatif. Tidak ada. Nabi kita kata yang semacam itu. Nabi kita kata, apa dia Ubay? Stipsar. Qala niswatun bidari kulna, wanita-wanita di rumah saya, mereka mengatakan, minta maaf ya. Nah, jangan komen itu ini. Kata Sayyidina Ubay, niswatun beberapa orang perempuan di rumahku. Apa nih maksudnya? Apakah karena Sayyidina Ubay itu punya istri 4 terkumpul dalam satu rumah? Atau maksud niswatun situ beberapa orang perempuan yang diantaranya keluarga beliau dan juga dengan wanita-wanita lain? Nah, itu semuanya muhtamal. Belum dapat dirungkaikan. Beberapa orang wanita atau perempuan-perempuan di rumah saya mengatakan, inna la naqra'ul Qur'an fa nusalli bisolati. Kami tidak pandai baca Quran. Maksudnya tidak pandai baca Quran selain daripada surah Fatihah, surah-surah daripada Kisarul Mufassal, surah-surah yang kami baca dalam salat. Tapi untuk baca sampai ke juz-juz yang di tengah-tengah tuh misalnya, atau nak baca sampai khatam Al-Quran dalam satu bulan Ramadan, nah itu kami tidak boleh. Sayyidina Ubay bin Ka'ab adalah salah satu daripada kutab penulis wahyu. Qala banusalli bisalatik. Qulna inna la naqra'ul Qur'an banusalli, maka kami salat mengikuti salatmu. Nabi kita belum pernah lagi ajarkan atau sarankan kepada mereka untuk melaksanakan salat tarawih secara berjamaah. Nabi kita hanya pelawak mereka, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa bangkit melaksanakan salat pada bulan Ramadan, akan Allah ampunkan segala dosa kesalahan yang telah lalu. Imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Qala fa sallaitu bihinna, maka aku pun mengimami mereka dalam 8 rakaat, kemudian aku berwitir. Fakana syibhar ridha walam yaqul syai'an. Macam seperti Nabi kita aku dan tidak memperkatakan sesuatu. Kalau Nabi kita tidak komen pun, paling tidak Nabi kita tidak menyalahkan. Macam seperti Nabi kita akur. Dan juga tentang Nabi kita akur, masih juga berada dalam kaidah kita. Cara Nabi kita dalam menanggapi, menanggulangi, memberikan respon kepada tiap satu perkara baru. Ada yang Nabi kita respon positif, ada yang Nabi kita marah semarah-marahnya. Rawa Ibnu Hibban fi sahihi wa rawa Abu Ya'la wa Tabrani fil Awsat bi isnadin hasan kama fi Majma'iz Zawaid. Wa ma'lumun, yang demikian itu sebelum Nabi kita melaksanakan salat di masjid, qabla fi'lin Nabi sallallahu alaihi wasallam laha fil masjid jama'atan. Sebab asalnya Nabi kita pelawak, dan pada masa yang sama Nabi kita tidak pernah
memerintahkan kepada mereka untuk dilaksanakan secara berjamaah. Tapi pada waktu Nabi kita salat di masjid, ada orang yang ikut Nabi kita berjamaah. Malam pertama ramai, malam kedua lebih ramai, malam ketiga masjid penuh, tapi Nabi kita tidak turun. Jadi kalau sabit tarawih dilaksanakan secara berjamaah, itu hanya pada 2 malam pertama saja. Nabi kita tidak laksanakan lagi dan juga tidak turun pada malam yang ketiga. Wa illa kalau tidak la mahtaja ila ardi dzalika ala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak perlu untuk memperdengarkan, menceritakan tentang perkara tadi itu kepada baginda. Kalau seandainya salat jamaah secara melaksanakan salat berjamaah dengan dengan keluarga atau melaksanakan tarawih secara berjamaah, itu kalau memang sudah ada panduan sebelumnya, tentu tidak akan dipertanyakan oleh Sayyidina Ubay. Wa sukutun Nabi sallallahu alaihi wasallam iqrar wa iqraruhu tasyri'. Senyapnya baginda itu berarti pengakuan baginda itu adalah merupakan salah satu daripada ketetapan hukum, tasyri'un wa qabul lima kana minal masdu', yang cara sunnah metode manhaj beliau itu seperti apa. Hadis yang ke-24, kharaja Ibnu Hibban fi sahihihi an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa idza nas yusalluna fi nahiyatil masjid. Nabi kita keluar, Nabi kita melihat orang-orang salat di pojok masjid. Faqala sallallahu alaihi wasallam, ma haula? Kenapa sih mereka? Baqila unasun laisa ma'ahum Qur'an. Wa Ubay bin Ka'b yusalli bihim. Itu adalah orang-orang yang tak banyak hafalannya atau yang tidak ada Quran dalam hafalan mereka. Dan dengan Sayyidina Ubay itu mengimami mereka dan mereka salat mengikuti salatnya Sayyidina Ubay bin Ka'ab. Faqala ashabu. Bagaimana Nabi kita katakan ashabu atas perkara yang Nabi kita tidak suruh, atas Nabi kita tidak ajarkan. Bersumpah sih tidak bagus. Dan kita usaha untuk tidak mengangkat sumpah. Kecuali kalau dalam keadaan darurat. Tapi kita boleh bayangkan. Pada saat kita mengadakan acara maulidan atau acara Al-Isra' wal Mi'raj. Dalam acara Maulidan Rasul, 2 tempat yang berbeza, yang berjauhan, atau dengan 1 tempat yang kita bagi kepada 2 untuk kaum laki-laki dan juga untuk kaum perempuan. Di mana atas kesepakatan bersama acara kita adakan pada hari Senin siang atau pada hari Ahad malam. Dan kita menyembelih 3 ekor lembu untuk dimasak, digulai, untuk kita jamukan kepada para hadirin yang hadir pada acara nanti malam. Kita buat jemputan hibaan melalui medsos, media sosial. Tadi Abi dengar si asli kata medsos. Itu bahasa yang selalu digunakan di Indonesia, medsos, media sosial. Harusnya di sini tak pernah dengar atau jarang-jarang dikatakan. Tersebar. Lepas salat Isya orang pun berbondong-bondong datang atau antara maghrib dengan Isya terkumpul, azan dikumandangkan, kemudian qomat. Selepas qomat, salat Isya dilaksanakan secara berjamaah dengan mempersilakan salah seorang daripada huffaz ulama. Bukan hafiz saja, huffaz ulama untuk menjadi imam, suara cantik, bacaan merdu, tilawah pun juga dengan tartil dan juga dengan tajwidnya. Setelah selesai salat dilaksanakan secara sempurna, majlis itu dihadiri oleh kumpulan daripada para duat dan juga oleh para alim ulama dan juga oleh segenap lapisan masyarakat yang jarang-jarang atau ramai di kalangan mereka yang jarang-jarang punya peluang untuk hadir dalam majlis seperti itu, dan majlis menghimpunkan tidak kurang daripada sejumlah puluhan ribu, ratusan ribu jamaah. Tertib
pisah laki perempuan, tidak ada ikhtilat, tidak ada musik, tidak ada hiburan, tidak ada dangdutan, tidak ada strolling. Ada hanya sekedar dengan perkara-perkara terus ya yang dibolehkan. Salam. Ada orang datang. Situ-situ. Jadi kumpulan daripada para doa, kumpulan daripada para ulama, kumpulan daripada ahli khair yang hadir dalam acara tersebut. Acara setelah Isya bermula dengan bacaan surah Yasin. Kira-kira pada masa acara dimulakan dengan bacaan tadi itu, larikah daripada hadis majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah? Tidak ada daripada satu kumpulan kaum yang berhimpun di rumah Allah. Untuk apa saja mereka berhimpun? Yatuna kitab Allah. Untuk baca kitab Allah, mereka baca Yasin. Wa yatadarasunahu bima bainahum. Mudah rasanya pada suatu ketika nanti Yasin itu akan diulas, atau ucapan, atau bacaan daripada qari, atau daripada baca mereka bersama akan dijelaskan, diterangkan oleh salah seorang daripada para duat, ulama yang hadir dalam majelis itu. Selesai Quran dibaca, Yasin dimulakan, terus mereka berzikir, zikir munajat, bertahlil, bertasbih, bersalawat, beristighfar. Kemudian setelah itu mereka membaca sirah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau salafi masih was-was juga, jangan ceramah tentang syama'il, tentang akhlak mulia bagi Nabi. Bawa kitab As-Sirah An-Nabawiyah oleh Imam Ibn Hisham. Atau bawa kitab Ar-Rawdul Unuf. Kitab Ar-Rawdul Unuf. Syarah kepada Sirah Ibn Hisham tadi itu 7 jilid. Baca itu. Tapi membacanya daripada awal cerita Nabi kita dilahirkan sampai Nabi kita wafat. Atau kita baca Al-Mawahibul Ladunia. Kalau perlu syarahnya, syarah Mawahib. Yang ditulis oleh Imam Az-Zarqani. Ada dalam 8 atau 10 jilid cetakan lama. Bacakan sejarah, bacakan tarikh. Dari cerita irhasat, kejadian-kejadian yang menggemparkan sebelum Nabi kita lahir, sampai pada waktu Nabi kita lahir, sampai dengan nubuah, dan juga dengan ghazawat, peperangan, sampai pada Nabi kita sakit, atau sebelumnya sampai pada cerita tentang Hajatul Wada, sampai ke penghujungnya cerita tentang Nabi kita wafat dan lain sebagainya. Kira-kira ada salafi mana, talafi mana, wahabi mana yang boleh protes dengan majelis yang seperti itu? Yaitu dengan pembacaan sirah. Jangan sebut adakan cara maulid, pembacaan sirah Rasulullah. Berjanji isinya sirah. Maulid Asbi isinya sirah. Burdatul Madi isinya sirah. Sirah, syama'il, akhlak, baginda. Ghazawatuhu, akhlaquhu, mu'jizatuhu, itulah yang dibicarakan. Nah, dari mana sudut keharamannya, kebid'ahannya? Tak lebih daripada mempelajari sirah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam suasana yang hening-bening tadi itu, terus kita mendengari ulasan atau juga pesan nasihat atau sepatah kata muhasabah daripada salah seorang tu guru yang hadir. Masya Allah, tabarakallah, tu guru tadi itu memiliki bahasa yang indah dan menyentuh, dengan penyampaian yang keren dan bagus, betul-betul menggugah hati dan perasaan, sehingga sampai orang tertangis mendengar ceramah dan juga dengan penyampaian tadi itu.
berakhir dengan munajat dan doa bersama sampai terdapat sejumlah sekian yang menangis dalam lantunan doa yang dilantunkan. Katakan saja, terus Nabi kita hadir pada saat ketika itu. Ini andaian. Terus Nabi kita hadir. Atau dengan para nabi-nabi terdahulu sekalipun. Melihat suasana majlis yang seperti itu, agak-agaknya Nabi kita protes atau Nabi kita senyum. Apaan ini khurafat? Bid'ah dhalalah. Sesat masuk neraka. Kalau cerita pokok kayu, cerita dawat, atau juga dengan cerita mimpi seseorang bawa ubur atau bawa trompet dengan lonceng. Ternyata Nabi kita terima mimpi Sayyidina Abdullah ibn Zaid ibn Abdi Rabbuh. Bahkan Nabi kita kata, Al-Qili Bilalin, pendengarkan lantunan kata-kata yang setelahnya disebut sebagai azan itu kepada Sayyidina Bilal, sebab suara Sayyidina Bilal itu lebih merdu. Agak-agaknya Nabi kita boleh protes atau akan memprotes sebagaimana tabiat dan perangai Wahabi Salafi yang memang suka menyesat-nyesatkan orang. Nanti buat nama kalau nama lengkapnya misalnya Ahmad Asri Imran, ujungnya bukan Al-Wahabi, Ahmad Asri Imran, bawah tukang sesatkan orang-orang. Kan ada disebut kadang situ direktur utama atau mudir ma'had atau syekhul ma'had, bawahnya kan buat tulisan tuh, nama atas besar, bawahnya ada tulisan kecil, lagaris ada tulisan kecil. Nah, situ dikatakan sekretaris kedua atau juga setiap usaha politik, setiap apa yang sulit-sulitnya tuh, setiap usaha sulit, lebih kurang macam itulah. Nah, ini dah nama lengkap Ahmad Asri atau Maulana Ahmad Asri, bawahnya tukang sesatkan orang dan juga yang inti habaib. Tentu jadi pelik. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang ke-20. Empat. Qala ashabu au qala ni'ma ma sana'u, bagus. Atau Nabi kita kata elok, cantik sungguh apa yang mereka lakukan. Ashabu benar. Atau elok banget apa yang mereka lakukan. Nabi kita sanjung. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang ke-25 daripada Imam Ibn Hibban, daripada Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas, orang yang pertama yang menggunakan peralatan perang itu panah di medan perang atau dalam peperangan. Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas salah satu daripada Al-Ashar Al-Mubasysyirin bil Jannah. Radhiyallahu ta'ala anhu, seorang laki-laki datang kepada baginda Nabi SAW, wa huwa yusalli. Faqala hina ila safi, laki-laki tadi itu datang di saat Nabi kita lagi sedang salat. Faqala hina ila saf, pada saat yang datang menyusul baginda yang sudah salat tadi itu sampai ke saf, dia mengucapkan, Allahumma inni as'aluka afdhala ma tuti ibadaka salihin. Allahumma, ya Allah, aku memohon kepadamu sebaik-baik anugerah pemberian yang kau berikan kepada orang-orang soleh, kepada hamba-hambamu yang soleh. Setelah selesai Nabi kita menunaikan salat beliau, Nabi kita bertanya, manil mutakallimu anifan, siapa yang bercakap tadi itu? Allahumma atini afdhala ma tuti, atau Allahumma inni as'aluka afdhala ma tuti badaka salihin. Manil mutakallimu anifan, siapa yang bercakap barusan tadi itu? Faqala rajul, ana ya Rasulullah, saya ya Rasulullah, aku memohon kepadamu seafdal pemberian yang kau berikan kepada seorang hamba-hambamu, seafdal pemberianmu kepada hamba-hambamu yang soleh. Nabi kita kata, siapa yang cakap tadi itu?
manil mutakallimu anifan. Faqala ana ya Rasulullah, saya. Nabi kita bersabda, kalau masyamtu idzan yu'qar jawaduk wa tustashhadu fi sabilillah. Kalau kau dambakan sebaik-baik pemberian Allah kepada orang-orang soleh, itu berarti akan yu'qar, akan apa bahasa yu'qar? Yu'qar itu kita menggunakan pisau begini, itu namanya menyembelih. Aqar boleh kita katakan menikam, tuta'ana, tosokan, tuta'ana, menyedot, itu juga digunakan dalam bahasa aqara. Kalau begitu akan tersudut, menyedot akan tersudut perut atau tungganganmu dan Anda akan syahid di jalan Allah. Maksudnya, kalau yang kau dambakan agar kamu mendapatkan yang terbaik daripada pemberian yang Allah berikan kepada orang-orang soleh, kepada hamba-hamba Allah yang soleh, maka akan mati, akan terbunuh mati tungganganmu dan kau akan gugur syahid di jalan Allah. Qala, jadi ucapan doa tadi itu Nabi kita tidak ajarkan. Itu adalah raketan, rangkaian doa yang disusun dan dibaca oleh sahabat berkenaan. Nabi kita tidak protes dan juga tidak komplain. Kamu jangan mengada-ngada doa ya. Memangnya kau itu nabi ya? Cukup beramal dengan apa yang saya ajarkan. Ikuti aku. Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'un." Ikutin aku, jangan ikut inisiatif kamu. Tidak ada seperti itu. Salafi jangan khayal akan dapat yang semacam itu atas satu perkara-perkara yang elok dan baik daripada mereka. Hadis yang ke-26 daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala qala kuntu jalisan, aku sedang duduk dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu halaqah majlis. Tiba-tiba datang seorang laki-laki dan mengucapkan salam kepada baginda juga kepada kaum. Assalamualaikum ya Rasulullah alal qaumi jami'an. Nabi kita menjawab, Assalamualaikum. Salam ala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa alal qaum faqala assalamualaikum. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alaikassalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Datang menjumpai bagi Nabi yang sedang duduk dengan para sahabat dan selain mengucapkan salam kepada mereka, Nabi kita pun juga menyahut waalaikumsalam. Falamma jalasa qala alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Segala puja dan puji bagi Allah dengan sanjungan pujian yang sebanyak-banyaknya, yang sebaik-baiknya, yang penuh barakat sebagaimana apa yang dikehendaki oleh Allah dan diridhoinya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, demi diriku yang berada di bawah genggam leluasa Allah. Laqad ibtadaraha, telah direbut-rebutkan oleh 10 malaikat masing-masing bersungguh-sungguh untuk menulisnya. Tapi ternyata mereka tidak tahu famadarau kaifa yaktubunaha. Ini hamdan. Kemudian kasiran itu sebanyak apa ya? Sebanyak-banyaknya. Kan kita sering dengar atau pernah dengar sampai malaikat tidak sanggup untuk mencatat dan juga untuk mencatatnya. Itu kira-kira macam mana? Begini saja supaya kita dapat paham. Tengok. Alhamdulillahi hamdan. Itu insya Allah seorang hamba mengucapkan sanjungan dan pujian kepada Allah sebagai pujian. Tapi kathiran, sebanyak-banyaknya. Kata-kata banyak itu daripada bilangan. Yang banyak, baru dikatakan banyak. Berapa kira-kira yang dia maksudkan dengan kata-kata banyak tadi itu? Tentunya kalau pada waktu kita katakan banyak, banyak sebanyak-banyaknya. Berapa banyaknya pasir, batu, kerikil, pohon, daun, tetesan air hujan, rumput, tanaman, buah-buahan, makanan, minuman, hewan, ikan. Banyak. Itu mungkin tak ada
yang membuktikan bahwa malaikat mengetahui segala bilangan. Yang maha mengetahui dengan masakil al-jibal wa makayil al-bihar, ikut sukatan takaran air laut, dan juga dengan timbangan gunung itu adalah Allah, bukan para malaikat. Jadi malaikat jadi bingung tuh kenapa? Karena dengan kasirannya saja malaikat tidak akan mampu untuk menghitung. Kemudian tahiban, seindah-indahnya. Kira-kira seindah-indahnya tuh merupakan kesudahan daripada keindahan itu yang dia inginkan. Itu macam mana ya? Kita tentu tidak akan mampu untuk mengihatah, untuk meliputi segala maklumat dan juga segala yang indah. Jangankan untuk dunia dan akhirat, untuk yang di dunia saja susah untuk kita memastikan dengan hitungannya. Bukan setakat thayyiban, mubarakan dengan penuh barakat. Jadi keberkatan yang seperti apa yang dianakkan? Kualitinya, kuantitinya, keadaannya, dan jumlah bilangannya, itu juga malaikat tidak tahu atau tidak sanggup untuk memastikannya. Mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna, seperti yang Allah sukai. Macam mana kira-kira kesukaan Allah? Untuk kita mengukur kesukaan Allah itu seperti apa sukanya Allah dengan kata-kata tadi itu. Itu yang malaikat tidak sanggup. Akhirnya mereka yang berebut untuk membawa, untuk menulis kata-kata tadi itu, tapi mereka bingung bagaimana cara mereka menulisnya, maka mereka pun kembali kepada Allah Jalla Jalaluhu, ila dzil izzati, kepada yang memiliki keagungan Jalla Zikru, faqala aktubuha kama qala abdi. Allah berfirman, tulis bulat-bulat macam apa yang dia katakan. Tentang mubarakan itu macam mana, thayyiban itu macam mana, kemudian juga tentang katsirat itu macam mana, itu aku yang akan memberikan balasannya dan aku yang mengetahui hakikat yang sebenarnya. Ada tak? Nabi kita protes? Tidak protes. Ini duduk. Duduk kah? Tidak, sampai ke sab. Bukan, yang tadi yang sampai ke sab, yang tadi. Ini duduk. Duduk terus baca. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Hadis yang ke-27 dan yang terakhir. Jadi pada Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu maqala ataitu Nabiya sallallahu alaihi wasallam, saya datang pada akhir malam. Saya datang itu sebenarnya datang itu daripada tempat pembaringan beliau pada malam hari itu yang beliau tidur di rumah Sayyidatuna Maimunah. Beliau bermalam bukan untuk nginap. Beliau nginap bukan untuk bermalam. Kita kalau bermalam untuk tidur. Ini tidak bermalam tapi ingin tahu, ingin menyaksikan, melihat dan memperhatikan apa yang Nabi kita bakalan buat di malam hari pada waktu Nabi kita di rumah. Qala di akhiril lail, maka aku pun salat di belakang baginda. Pakata biadi, terus Nabi kita tarik tanganku, fajarrani hatta ja'alani hidaahu. Jarani, Nabi kita tarik saya dari tangan tadi itu. Nabi kita tarik tanganku, terus Nabi kita posisikan aku di sebelah beliau. Atau berbetulan dengan beliau. Faqala, falamma aqbala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khanistu. Saya datang. Sembahyang di akhir malam. Di belakang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus Nabi kita pegang saya dan Nabi kita tarik aku, jarra, tarik saya hatta ja'alani hidaah. Sehingga sampai Nabi kita sampai aku berada berbetulan dengan baginda. Falamma aqbala, Nabi kita tawajuh sepenuhnya kepada salat yang Nabi kita laksanakan. Khanistu, aku berundur. Jadi hijrah di sini bukan berarti berbetulan di belakang, tidak, samping. Aku belakang, Nabi kita tarik. Terus Nabi kita posisikan aku sama sejajar dengan beliau. Nabi kita lagi sedang asik-asiknya salat, aku pun mundur ke belakang. Khanistu. Pasal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, falamma sharafa qala ma sya'nuk. Setelah Nabi kita selesai salat, Nabi kita tanyakan, ada apa kamu? Saya posisikan kamu, saya letakkan kamu di samping saya, terus kamu mundur ke belakang. Fakultu ya Rasulullah. Jadi kata saya, ini yang mundur ke belakang. Ini bukan lagi
melakukan sesuatu yang Nabi kita suruh. Tapi justru meninggalkan apa yang Nabi kita suruh. Lebih dahsyat lagi. Nabi kita dah suruh di sini nih. Macam seperti perintah Nabi kita kepada Sayyidina Abu Bakar. Tapi ternyata Sayyidina Abu Bakar pada waktu disuruh untuk kekal tetap jadi imam, beliau mundur ke belakang untuk jadi makmum. Ini kalau dengan bahasanya sudah menyalahi perintah. Tapi ternyata Nabi kita tak kata bid'ah dhalalah juga haram. Sayyidina Abdullah bin Asbas mundur ke belakang setelah Nabi kita SAW. Kenapa kamu? Setelah saya letakkan di samping saya ternyata kamu mundur. Jadi kata Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala ayam bagi, awayam bagi, apakah layak dan patut kepada seseorang salat di sampingmu ya Rasulullah? Wa anta Rasulullah alladhi ataqallah. Apakah patut dengan seseorang salat di sampingmu sedangkan Rasulullah, sedangkan engkau sebagai utusan Allah yang Allah berikan bermacam-macam karunia yang diantaranya dan yang teristimewa itu adalah wahyu. Kata Sayyidina Abdullah bin Abbas, a'jabahu fada'ali ayyazidanillahu ilman wa fiqha. Ucapan kata-kata hormat, kata-kata sopan, kata-kata adab tadi itu daripada Sayyidina Abdullah bin Abbas, Nabi kita kagumi. Nabi kita kaget dan kagum dengan ucapan tadi itu, sehingga sampai Nabi kita doakan kepadaku agar Allah tambahkan ilmu dan kepahaman dalam agama. Ini doa baginda kepada Sayyidina Abdullah bin Abbas, Allahumma faqihu bidin wa alimhu ta'wil. Ini berarti tambahan yang ketiga. Yang pertama, tambahkan ilmunya, tambahkan kepahamannya. Kenapa sampai Nabi kita katakan tambahkan kepahamannya? Sebab hanya berbuat yang semacam itu kepada orang yang paham dan mengerti. Nah, jadi kadang-kadang dengan kita disuruh sama Syekh kita, sama Habib Umar untuk duduk tempat beliau duduk. Nah, kita karena beliau suruh duduk situ, kita pun duduklah. Tuh, kita anggap sebagai satu kehormatan. Sebagai satu penghargaan daripada beliau. Tapi ada dengan sebagian yang tak tegama duduk. Tidak menganggap itu sebagai suatu kesempatan mulia. Kenapa? Rasa tidak pantas. Mana pantas, mana patut dengan aku duduk di tempat beliau duduk, mengajar di tempat beliau mengajar. Itu oleh sebagian daripada pelajar-pelajar Az-Zain, mungkin juga pelajar-pelajar An-Nur. Kadang-kadang kalau pada waktu mereka ke depan, pada waktu mereka jadi imam, terus berpaling menghadap kepada makmum, kepada kawan-kawan yang diimamin, dia tidak mau duduk di tempat Abi duduk. Dia akan bergeser daripada pengimaman. Dan juga ada satu yang bagus, Abi pun tidak paham. Abi yang mengajarkan peradaban kepada mereka, tapi Abi juga tidak mengerti tentang kenapa dengan mereka punya inisiatif yang tidak Abi ajarkan. Yang Abi baru paham pada beberapa bulan terakhir ini. Itu santri di An-Nur, kalau pada waktu jadi imam, dia tidak mau berada tepat pada mihrab sembahyang. Kalau pada waktu Abi ada di belakang, mesti dia bergeser. Tapi pun pelik juga. Dulu yang berinisiatif mirip seperti itu Saudara Zainal. Zainal ini adalah generasi kedua, masuk tahun kedua Tafakuh Az-Zain. Pada tahun 2005. Jadi dia kalau pada waktu salat, setelah selesai salat, dia tidak akan duduk di sejadah. Habis baca yang 10 itu dia akan bergeser. Itu mungkin Abi memahami. Dia tidak mau duduk atas sejadah yang lebih empuk daripada sejadah yang Abi gunakan. Pak Abi di belakang. Dan tidak mau berhadapan dengan Abi. Tapi yang hak di sini ini Abi tak paham. Apa pasal? Kok kenapa Abi berdiri di sini? Sepatutnya dia depan Abi jadi imam. Dia bergeser ke kiri atau ke kanan. Akhir-akhir Abi paham juga. Rupa-rupanya santri ini tak mau membelakangi Abi. Nah, itu maksudnya. Jadi tak mau pada waktu dia jadi imam, yang walaupun posisinya itu di mihrab, dia akan bergeser supaya jangan sampai Abi persis di belakang dia. Nampak punggung dia pada waktu
dia rokok. Sebenarnya kalau ke samping lebih nampak pungut juga, tapi ada bedanya. Yang ini ke samping karena itu sebagai tanda ta'zim kepada guru. Itu mungkin dahulu dikatakan dengan Sultan Johor itu khatib atau itu imam kalau nak naik mimbar itu tak naik daripada shaf. Kalau tuanku ada di shaf, dia tidak akan naik jalan ke depan untuk naik mimbar, tidak. Mesti akan mengambil arah lain supaya pada masa akan naik atau menuju mimbar untuk menyampaikan khutbah itu tidak membelakangi punggung, itu tidak ke arah tuanku. Wajibkah? Tidak. Tapi itu ada sebagai ihsas, suatu perasaan yang Nabi kita akur dengan cara semacam itu. Bahkan Nabi kita doakan kepahaman yang lebih kepada Sayyidina Abdullah bin Abbas pada saat mengatakan patutkah ada seseorang yang boleh sejajar dengan baginda Rasulullah SAW, atau kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq, tidak selayaknya dengan putra Ibn Abi Quhafah berada di hadapan baginda Rasulullah SAW. Ini adab-adab seperti ini kita hidupkan kembali dan ada peluang untuk kita tingkatkan. Secara khusus santri semuanya ini. Kadang Abi perhatikan, tapi Abi belum tegur lagi. Tapi tetap itu kurang sopan. Kalau misalnya guru kita masih di tempat, kamu jangan hunjur kaki dulu. Yang walaupun kamu bukan berada di kawasan situ. Jadi misalnya kita di dewan, jadi guru kita, syekh kita, katakanlah saja Habib Umar, masih berada di mihrab salat, sudah menghadap makmum, kamu jangan menyandar dulu di belakang. Yang walaupun kamu jauh. Jauh pun tetap kamu hormat. Allah akan nilai, malaikat akan tengok, kamu tuh punya sifat peradaban tinggi mana. Kadang-kadang kan kita pada waktu dah salat, kaki dah dihunjurkan dah. Duduk begini pun dah salah sebenarnya, apalagi kalau dia hunjur kaki. Imam Abu Hanifah guru tak ada. Dengar nih kawan-kawan daripada Nur. Bapak Abi masih lihat kalian kadang-kadang ada yang seperti itu. Di perpustakaan, pengajian dah selesai. Dah kalau dah selesai, macam sudah dapat bebas. Abi tidak inginkan kan macam seperti patung, tidak. Tapi tetap jaga adab. Sebab Abi masih di dalam. Jadi dia kalau sudah selesai pengajian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dah simbang dengan kawan-kawannya, unjur kaki, nyendar dan lain sebagainya. Itu tidak patut. Tidak pantas. Kenapa? Sebab kalian baca tapi tidak ngerti, ngerti tapi tidak paham, paham tapi tidak amal. Apa dia? Imam Abu Hanifah tak pernah menghunjurkan kaki ke arah tempat kediaman Imam Abu Hanifah. Bukan setakat Imam Abu Hanifah tidak ada di tempat. Berada di 7 lorong. Ada 7 lorong tempat kediaman, maaf, Imam Ahmad, guru Imam Abu Hanifah. Jauh. Bukan tidak hunjurkan kaki ke arah guru beliau, ke arah rumah. Jauh, rumah tidak nampak kelihatan. Terlampau hormatnya. Maka karena dengan ta'zim dan hormat seperti itu, Allah agungkan nama Imam Abu Hanifah An-Nu'man. Memuliakan, akhirnya Allah muliakan. Hormat, akhirnya Allah hormati. Ta'zim, akhirnya mendapatkan ijlal daripada Allah Jalla Jalaluhu. Hadza wabillahi taufik. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. InsyaAllah nanti malam kita tidak ada pengajian. Petang kita akan pengajian dalam 2 buah kitab. Sunan At-Tirmidzi dengan Sunan At-Tirmidzi dengan Tarikhul Khulafa. Lepas sembahyang asar yaitu pada pukul 5.30. InsyaAllah. Dalam 1 jam setengah lebih kurang. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi wasallam. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Zukna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin ilhaman malaikatil muqarrabin. Sallallahu rabbuna 'ala nuril mubin. Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin. Sallallahu rabbuna 'ala nuril mubin. أحمد المصطفى سيد
mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dalam 10 menitan lagi adzan zuhur akan berkumandang. Elok yang sudah dalam keadaan berwudu tunggu sambil berzikir atau standby santai, laksanakan kerja-kerja yang patut untuk dikerjakan, tapi jangan tangguhkan salat zuhur. Lebih senang begitu masuk kita salat daripada kita sibukkan atau kita ambil tidur kailullah, takut kalau kita akan terlambat bangun. Kalau kita sibukkan diri, takut kalau kita sibuk sehingga sampai salat kita tertangguhkan daripada awal waktu. Sengaja buat salat pengajian tengah hari ini atau pukul 12 ini agak delajak supaya tidak lama jarak waktu antara selesai pengajian dengan salat zuhur. Jadi kita boleh langsung azan, qomat, terus sembahyang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.